ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਓ ਕਣੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਓਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल का मेरे सामने विराजमान मेरे बहुत ही सत्कार के पात्र श्री तेजा सिंह तिलक जी, मूलचंद शर्मा जी, शौकी साहब, मेरे मित्र तरसेन जी, लोक साहब, कुलदीप बंगी जी, पास साहब ਤੇ स्वामी जी जिन्हों ने बहुत ही अच्छिया गज़लों का गायन किया अच्छे तरीके दे नाल। तो अज का दिन जिहड़ा हैगा है बटभागा दिन हैगा है, वो मैं तो भावें उन्होंने अज उस्तादी शगिरदी की रस्म अदा की हैगी, मैं उन्होंने उस्ताद शायर का ही दर्जा देना है। जिहड़ा गज़ल बारे उस्तादी की रस्म तो पहले ही इन्ना ज्ञान रखता है तो उस्ताद शायरी कहूँगा मैं उन्होंने। तो रणजीत सिंह पुरी साहब तो उन्होंने आप किताब से गोष्ठी वास्ते इकट्ठे हुए हैं, लोक अर्पण होया किताब का पहला के नाल गोष्ठी। पर इस तो पहला जो माहौल मैं देखा है वो मैनू गोष्ठी वाला लग्या नहीं गा, वो सिर्फ लोक अर्पण वाला लग्या है, जिहदे लोक अर्पण ते गोष्ठी का जिहड़ा प्रोटोकोल आ मर्यादा है दोनों वक्रियां वक्रियां होंदियां हैगियां। तो गोष्ठी के अपन सारे पता समझे हुए सुलझे हुए हैं, आप गुण तो दोष दोनों ही उस रचना बारे जोड़े है दसने होंगे है, जिस जी रचना जी किताब विचार अधीन होंगी। तो ये दोने पर्चे जोड़े है वो प्रशंसामयी है, प्रशंसा होनी चाहिए है इस किताब की, जिन्नी कह दिए उन्नी होनी चाहिए है। ठीक की पर्चा लेखकों ने प्रशंसा, मैं उन्होंने सहमत है 100% सहमत है। पर जिहड़े जिहड़ी इस किताब के विच कोई दोष है खामियां है तो उन्होंने भी पर्चा लेखक का जिहड़ा है धर्म है कि वो उंगल उठाउंगे जिहड़ी हैगी है। मैं ये बारे ये सोचा है, पर ये पर्चा जिहड़े है दोनों ही पर्चा लेखकों ने बहुत मेहनत नाल लिखा है। खास करके मैं जिहड़ा जगमीत के पर्चे बारे तो यह दावे नाल कह सकता है कि जिवें वो विद्यार्थी है विद्यार्थी है हले तो बहुत ही जिमें पर्चा जिहड़ा वड्डे विद्वानां दा लिखिया हुंदा उस तरह उन्हें पूरी मेहनत के नाल पर्चा लिखिया है। तो जिहड़ी तेजा सिंह तिलक होरां ने भाषा बारे उन्होंने बारे इतराज उठाया जो सुझाव दिता, मैं तो कहांगा वड्डियां दा मतलब यही हुंदा प्यार नाल बच्चों को समझाउणा। ये जगमीत का दोष नहीं गा, उसकी भाषा बारे जिहड़े उहदे उस्ताद है जगमीत के उन्हों का दोष है, उन्होंने दस्सिया नहीं गा कि तुहाडे भर्ती की भाषा इदां होनी चाहिए, आलोचना की भाषा इदां होनी चाहिए, क्योंकि वो आप इदां की भाषा वरतते हैं, पणताऊ भाषा वरतते हैं। पाकिस्तान वाला लॉकडाउन के दौरान बड़ा राबता होया बहुत लोगों नाल, ते उन्होंने यही इतराज उठाया अपने जिहड़े चढ़ते पंजाब की बोली बारे। वो कहते असीं अपने जिहड़े 500 साल पुराने शब्द भी असीं अपनी रचनावां संभाल के रखे हुए है, तुहाडी तो सानूं पंजाबी समझ ही नहीं आउंदी कि जिहड़ी तुसीं बोल रहे है। तो ये जगमीत का दोष नहीं, मैं उन्होंने शाबाशी दिना है। एक गल जी इन्होंने उठाई हैगी ये जी भी अज जी नवी पीढ़ी अज की हैगी वो धर्म तर्क की कसवटी से परखती हैगी है, ये काफ़ी हद तक ठीक हैगी है पर पूरी ठीक नहीं। पश्चिम के भी पश्चिम बारे मैं पढ़ रहा सिखां से उत्थों के बहुत सारे लोग जोड़े है खास करके जी नौजवान पीढ़ी हैगी है तो उन्होंने साफ जी स्टेटमेंट आपकी दे दी है कि सानू धर्म बिना सर सकता है उन्होंने, पर अपने जोड़ा है इतने धर्म ने आपका जोड़ा है
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਲਏ ਹੋਏ, ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ, ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੀਰਾ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਛੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਧਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਜ਼ਲਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਦਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰੋਲ ਆਲੋਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਹੈ, ਜਸਪਾਲ ਘਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਤੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੋਧਾ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਜ਼ਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਦੀਪਕ ਗਜ਼ਲ ਸਕੂਲ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਸ਼ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਰਸੇਮ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਰਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ, ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੱਕਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਕਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਅਤੇ ਗਲਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਸਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਗਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਦੌਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਗਾਇਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਿਸ ਬਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੀ ਇੰਦੌਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਅੜ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅਰੂਜ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੂਬੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਗਮੀਤ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਓਝਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ ਆਪ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-40 ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਛੋਆਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਜੀਤਪੁਰੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਰਾਂਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 40-50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਸਭ, ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਆਪਾ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੁਬਾਨਦਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾੜੇ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਹਾੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾੜੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੀੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਪ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾੜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੋ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਬਿਠਾਇਆ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਾਇਆ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗ ਵਾਂਗੂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਡੰਗ ਵਾਂਗ ਵੱਜਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। 3 ਗਜ਼ਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 2 ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਦੀਫ ਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀਏ ਰਦੀਫ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਫੀਏ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਬਨਸਬੰਨੇ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੀ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣਾ, ਝੋਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੇ ਆਪਾਂ ਮੰਜੀ ਢਿੱਲੀ ਬੁਣ ਦਈਏ, ਦੌੜ ਨਾ ਕਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਬਾਬ ਦਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਜੇ ਕਸੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਢਿੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਡਿਆਉਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਾਠਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਅਲਜਬਰੇ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਖੜਾ ਛਡਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਲਜਬਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਦਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੱਲ ਦਾ, ਨਦੀਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਚਾਨਣ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਹਟਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8-9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। 8-9 ਵੈਸੇ ਤਾਂ 15-20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮੋਹੀ ਦਾ, ਦੀਪਕ ਧਲੇਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੀਸਿਸ ਹੈਗਾ ਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਏ। ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਵਿਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਰਬਾਬ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੰਦਬੱਧ ਕਵਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਚ ਤੇ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੰਦਬੱਧ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਗਾਂ 'ਚ, ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਢਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਬਰਨਾਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਪਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣਗੇ ਅਗਲੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਜ਼ਲ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 2-4 ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਫਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਘਟਾ ਕਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟਾ ਕਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਸਿਆਂ ਹੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਟਾ ਕਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਸਿਆਂ ਹੀ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਸੂਰੇ
ਘਟਾ ਰਹੇ। अगला शेर देखना, सरहदी साहब थोड़ी नज़र है। वो केहा फलसफा आए ने लैके एकता दा, वो केहा फलसफा आए ने लैके एकता दा, तरेड़ा धरते आसमान उत्ते पा रहे ने। तो शेर देखना, दिखाई दे रहा नहीं ठीक राह भी सूरजां नूं, दिखाई दे रहा नहीं ठीक राह भी सूरजां नूं, पता नहीं केहा कज्जल नैना मेरे विच पा रहे ने। साडे रहबर भी अंधे होए हुए आ, तो जिन्ने साडे दोस्त हैगे आ, साडे साथी शायर है जां एक्टिविस्ट हैगे आ, वो जेलों च बंद हैगे, उन्होंने नाम ही शेयर है। वो फड़ फड़ धौणों पंछी पा रहे ने पिंजरियां विच, वो फड़ फड़ धौणों पंछी पा रहे ने पिंजरियां विच, तराने अंबरां दे विच पंछी फिर भी गा रहे ने। बरबरा राव की जो पेशी सी इस तरह जा रही थी, बहार आई है साडे बाग विच ये किस तरह की, बहार आई है साडे बाग विच ये किस तरह की, कि टैके फुल इको बाकी सब मुरझा रहे ने। बुझा के गिरजियां गुरुद्वारियां ते मस्जिदां विच, बुझा के गिरजियां गुरुद्वारियां ते मस्जिदां चों घिओ दे दीवे मंदिरां विच जगाए जा रहे हैं। तो शेर देखना, कटार अपनी रहे ने वाह वो मेरे जिस्म उत्ते, कटार अपनी रहे ने वाह वो मेरे जिस्म उत्ते, कि मेरे जख्म अपनी मौज विच मुस्का रहे। कटार अपनी रहे ने वाह वो मेरे जिस्म उत्ते, कि मेरे जख्म अपनी मौज विच मुस्का रहे ने। उन्हां दे दिल च असीं भी कहंदे ना बीजेपी ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, व्याख्या करनी नहीं चाहिए कि जाके पंजाब के किसानों ना आर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ बारे समझाओ, सानू बुद्धू समझते हैं। उन्होंने मैं दस देना चाहना इस शेयर राਹੀਂ, उन्होंने दिल च जो ने खोट असी सब जानते हैं, उन्होंने दिल च जो ने खोट असी सब जानते हाँ, नज़र साडी नूं वो बड़ा भरमा रहे ने, नज़र साडी नूं भावें वो बड़ा भरमा रहे ने। उन्होंने दिल च जो ने खोट असी सब जानते हाँ, नज़र साडी नूं भावें वो बड़ा भरमा रहे ने। घटा काली ते बिजली विश्क दी दरसा रहे ने, साडे सिर ते खतरे सैयां मंडरा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर दोनों धिरां नूं, सरहदी साहब नूं भी मुबारक।